हम मुहर्रम क्यों मना रहे हैं इंशाअल्लाह ये बताने की ज़रूरत नहीं है, और आगे मुझे से इंशाअल्लाह सुनेंगे और उसके बच्चे मोहम्मद के सदक़े में अल्लाह हम सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए इस माह मुहर्रम के सदक़े में, क्योंकि हम वसीले वाले हैं, हम अल्लाह के यकीनन पैरोकार हैं, उनके नक्शे कदम पे उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की अहद करते हैं। इस मुहर्रम से हमें दर्स मिलता है, हमारे उलमा ने ये तालीम दी है, हमारे माँ बाप ने बुजुर्गों ने तालीम दी है। तो ये बताना चाहते हैं इस दुनिया के सोशल मीडिया पे और माइक से कि ये मुहर्रम क्या है। पूरी दुनिया अब इस वक्त जान रही है कि हम मुहर्रम हक़ानियत जुल्म के खिलाफ ये अदा करते हैं। शायर मुख्तसर पूरी तकरीर 1 घंटे की आलिम और शोरा करते हैं, लेकिन शायर उसको बंद करता है कि वो कि आप देखिए दुनिया और आखिरत से कि दुनिया में क्या मिलना है और आखिरत में क्या मिलना है। शायर कहता है कि ना यहाँ पर मिले ना यहाँ पर मिले ना वहाँ पर मिले, ना यहाँ पर मिले ना वहाँ पर मिले, मांगो फितरुस वहाँ पर जहाँ पर मिले। जनाब फितरुस कब पर आ गया था, झूले का मस्त कर दिया था जनाब फितरुस ने, तो इंशाअल्लाह तो बच्चों के लिए है। तो आप देखें शायर कैसा पर आ रहा है लफ्ज़ में, ना यहाँ पर मिले ना वहाँ पर मिले, मांगो फितरुस वहाँ पर जहाँ पर मिले। उसकी किस्मत यकीनन बदल जाएगी, उसकी किस्मत यकीनन बदल जाएगी। दोस्तों जिसको शाबीर कदर मिले, दोस्तों जिसको शाबीर कदर मिले। कहने वाले हैं माशाअल्लाह गाँव बोली में। देखिए ज़िक्रे मुस्तफ़ा कीजिए, ज़िक्रे मुस्तफ़ा कीजिए, ज़िक्रे मुस्तफ़ा कीजिए के बाअदब करीने से। ज़िक्रे मुस्तफ़ा कीजिए बाअदब करीने से, आएंगे मेरे मौला, आएंगे मेरे मौला खुद ब खुद मदीने से। आएंगे मेरे मौला खुद ब खुद मदीने से। आप जो नहीं कायल हैं किसी वसीले के, आप जो नहीं कायल हैं किसी वसीले के, क्यों मकान की छत पर चढ़ रहे हो सीने, क्यों मकान की छत पर चढ़ रहे हो सीने से। ज़िक्र मुस्तफ़ा कीजिए बाअदब करीने से, ज़िक्र मुस्तफ़ा कीजिए बाअदब करीने से। आपके सामने जनाब वफा सिलसिले साहब आ रहे हैं, तो पेश करेंगे। सब लोगों ने खाना खाई लिया है, तो आई थिंक इससे बेहतर शुरुआत हो सकती है।
یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ نئے شعر پیش کروں گا. اس سے پہلے یہ کہ میر کا ایک مرثیے میں سے کچھ تھوڑا چند آپ کے سامنے. کہ جنگل میں آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، جنگل میں آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمدہ. اس وقت کون حق محبت کرے ادا، اور ہائے ہائے یہ ظلم اور دو عالم کا مقترا. 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک. اور کچھ نئے شعر اس طرح ہے کہ اصغر کی التش نے کہانی کی آنکھ سے، اصغر کی التش نے کہانی کی آنکھ سے، پانی نکلتے دیکھا ہے پانی کی آنکھ سے. اصغر کی التش نے کہانی کی آنکھ سے، اور پانی نکلتے دیکھا ہے پانی کی آنکھ سے. اور دکھ دیکھیے حسین مدینہ ہے دیکھتے، دکھ دیکھیے حسین مدینہ ہے دیکھتے، اور دیکھتے ہیں نقل مکانی کی آنکھ سے، اور دیکھتے ہیں نقل مکانی کی آنکھ سے. پھر یوں ہوا کہ موت نے خود کو ذبح کیا، پھر یوں ہوا کہ موت نے خود کو ذبح کیا، اکبر کو دیکھ بیٹھی جوانی کی آنکھ سے. آواز بلند نعرہ صلوات. اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب اعظمی صاحب رام نگر ممبر پر تشریف لائے اور اپنے بیان فرمائے. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات پڑھتے پر محمد.
معزز سامعین حضرات، بزرگان وقت، میں نے سورہ جمعہ کی ایک آیت کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا کہ هو الذی بعث بِأُمِّیِّینَ رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ۔ وہ مالک مہربان، مالک کائنات، خالق ارض و سما، مالک کون و مکان، حیات و موت کا مالک، جن و انس کا خالق، زمین پہ مخملی گھاس کے گلدستے سجانے والا، آسمان پہ ستاروں کی قندیلیں لگانے والا، وہ مالک مہربان اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں، پاک و مبرہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ امیوں کے درمیان میں بھیجا۔ کس بات کے لیے بھیجا؟ کاہے کے لیے بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تاکہ جائے اور جانے کے بعد لوگوں تک اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کی حکمت کے بارے میں بتائے۔ اور جب اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے حکمت کے بارے میں بتائے گا، میرے مالک ذرا بتا دے، بھیجی ہوئی جو کتاب ہے اسے تو کوئی اور بھی بتا سکتا تھا، مگر نہیں، اللہ نے اپنے حبیب کے سینے پر نازل کیا، اپنے حبیب کے سینے پہ نازل کیا، اور اس کے بعد حبیب کے سینے پہ نازل کرنے کے بعد تب اپنے حبیب کو بھیجا ہے لوگوں کے درمیان کے جائے، جانے کے بعد لوگوں کو اس کتاب کو پڑھائے، سکھائے اور بتائے تاکہ لوگ اس قرآن مجید اس کی حکمت کو سمجھ سکیں۔ اب عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے آج کے بھی معاشرے میں یہی مرحلہ ہے، آج کے بھی سماج میں یہی مسئلہ ہے کہ پڑھا لکھا آدمی جاہلوں کے درمیان میں جاتا ہے بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے۔ اب زمانے نے کہنا شروع کر دیا، ذرا بتا دیجئے اس جگہ پر بیٹھے ہوئے تمام لوگ کیا کوئی ایک دوسرے کے برابر ہے؟ ذاکر اہل بیت تشریف فرما ہے، کیا کوئی ایک دوسرے کے برابر ہے؟ کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں صاحب ان کے برابر، تنو بھائی آپ کہہ دیجئے آپ ان کے برابر، مسرور بھائی کہہ دیں کہ یہ غلام عباس صاحب کے برابر، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جب آج کے زمانے میں یہ مسلمان ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتا تو جو خدا اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیج رہا ہے وہ مسلمانوں کے برابر کہاں سے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ محمد۔ وہ محمد مصطفیٰ جو اللہ کا طٰہٰ ہے، اللہ کا یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، وہ تمام لوگوں کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، اللہ کے حبیب نے جو ہمیں بتایا ہے ہم اس پہ کل بھی عمل کر رہے تھے، ہم اس پہ آج بھی عمل کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اسی کے بارے میں بتا بھی رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو جو اللہ کا نبی بتا کے گیا ہے تمہیں عمل کرنا ہے، تمہیں جاننا ہے، تمہیں سمجھنا ہے۔ اور بات واضح کر دوں بھائی، ہر سماج میں، ہر معاشرے میں یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے پاس الحمدللہ اولادیں اللہ نے عطا کی ہیں، سب کے پاس اللہ نے اولادیں عطا کی ہیں۔ اب ان لوگوں میں سے کسی کی بھی ایک اولاد
कह दूं कि बाप को मानती तो बहुत है, बाप को तो मानती बहुत है, मगर बाप की नहीं मानती। भैया जब बाप को मानती है और बाप की नहीं मानती तो जाहिर सी बात है कि आज के दौर में, इस जमाने में अगर बाप का कहना, बाप की बात बेटा न माने तो उसे आग कर देता है बाप, उसे घर से बाहर निकाल देता है बाप, उसे अपनी जायदाद से बाहर कर देता है कि यहाँ न तेरे आने की जरूरत है, न यहाँ तेरे बैठने की जरूरत है, न यहाँ तेरा किसी चीज में हिस्सा है, न यहाँ तेरी शक्ल दिखाई दे। अब कह लेने दीजिए कि अल्लाह का रसूल कायनात का बाप है। अब जो भी अल्लाह के रसूल के कहना न मानेगा वो कल भी लानती था, वो आज भी लानती है, वो कयामत तक लानती रहेगा। सलवात पढ़ते बर मोहम्मद वाले। जो अल्लाह के रसूल का कहना न माने वो कल भी लानती था, आज भी लानती है, कयामत तक लानती रहेगा। एक जमाने के लोगों नाते मोहम्मद मुस्तफा पढ़ना और है, नबी के जुल्फ का तज़किरा करना और है, नबी के दांत का तज़किरा करना और है, नबी की जबान का तज़किरा करना और है, नबी की कमली का तज़किरा करना और है। नबी ऐसे चलते थे, नबी ऐसे फिरते थे, नबी ऐसे बैठते थे, नबी ऐसे उठते थे। भाई नबी का बैठना, नबी का उठना, नबी का आना, नबी का लिबास, नबी की आंखें, नबी की जुल्फें सबने जानी, नबी का किरदार किसी ने न जाना। सलवात पर मोहम्मद वाले। भाई नबी का किरदार बताने की जरूरत है, नबी का लिबास बताने की जरूरत नहीं। सलवात पढ़ते पर मोहम्मद वाले। या बाबू भाई, हर आदमी नबी के दांत की बात करता है, नबी के जुल्फ की बात करता है, नबी की नात पढ़ता है। हमसे अच्छी कौन नबी की नात पढ़ेगा? क्या मेल है दंदान शहे जिन्न बशर से, क्या मेल है दंदान शहे जिन्न बशर से, याकूत से, मरजान से, लूलू से, गोहर से, कि छन छन के चली आती है खुशबुए मोहम्मद, मैं गुलजार से, गुलशन से, खियाबा से, शजर से, गुलजार से, गुलशन से, खियाबा से, शजर से, कि अब दूर हुए जाते हैं अरबाबे रम भी, मैं तहजीब से, तकवा से, तनद्दुन से, हुनर से। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले। भाई अब दूर हुए जाते हैं अरबाबे रंधी, तहजीब से, तकवा से, तमद्दुन से, हुनर से। ये जमाने वालों, अल्लाह के रसूल ने जैसे इखलाक बताया है उसी इखलाक को पेश करके, अपने इल्म के उस इखलाक को पेश करके लोगों को अपने पास बुलाया जाता है, उस किरदार को बता करके लोगों को संवारा जाता है। अल्लाह के हबीब ने जो हमें बताया है, भाई ऐसे रहना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, खाने का तरीका ये है, आपस में इत्तेहाद का तरीका ये है। सारा जमाना इत्तेहाद की बात करता है, हर आदमी इत्तेहाद की बात करने लगा है। भाई इत्तेहाद की बात कैसे की जाए? भाई अल्लाह का नबी बता रहा है इत्तेहाद कायम करो, मगर मुसलमान नहीं ना इत्तेफाकी के फैला हुआ है, मुसलमान माशरे में फसाद बर्पा कर रहा है, मुसलमान माशरे को खराब कर रहा है। भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया है तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमतिन मुस्लिमता अला कुल्ले मोमिनतिन मोमिनता। अब जमाना ये बता दे कि भैया जब अल्लाह के नबी ने कहा है कि इल्म हासिल करो तो पता ये चला हम मुसलमान उल्टी धारा बहाने लगता है। अल्लाह के नबी ने कहा है तो कहा होगा, हम पढ़े चाहे न पढ़े। अब
यहीं पे मामला खड़ा हो जाता है। भाई अल्लाह के नबी ने कहा इल्म हासिल करो, जब हम इल्म हासिल ही नहीं करते तो जरा बता दीजिए कि अल्लाह का नबी हमें कहाँ बख्शवाएगा जब हम इल्म हासिल ही ना करेंगे। अल्लाह के नबी की बात यहीं पे तलाक हो गई हमारे। अजीजान मोहतरम, अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ने वालों, सारी दुनिया ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती है, सारी दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ती है, मगर जरा बता दीजिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है ना कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया है ना आपस में इत्तेहाद कायम करो, तो आपस में इत्तेहाद कायम कीजिए। भाई अजीजान मोहतरम, तारीख ने लिखा अजीब गरीब मंजर है तारीख का कि अल्लाह का रसूल कायनात में आया, आने के बाद लोगों को दीन की तबलीग करता रहा, दीन के बारे में बताता रहा। भाई अल्लाह का नबी दीन की तबलीग करते 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 उस मकाम तक पहुंचा दिया अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने दीन को, और ऐसे मकाम पर पहुंचाने के बाद फिर उस मालिक मेहरबान ने आवाज दे दी, ए नबी अगर तुमने मेरा पैगाम न पहुंचाया तो गोया कार्य रसालत को अंजाम ही न दिया। अगर तुमने कार्य दीन पैगाम न पहुंचाया तो कार्य रसालत को अंजाम न दिया। जाई और रसूल बल्लिग वमा उनजिला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगत रसालतक वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अब अल्लाह के नबी ने रोक दिया काफिला, और रोकने के बाद जो आगे बढ़ गए थे उन्हें पीछे बुलाया, जो छूट गए थे उनका इंतजार किया। अब इंतजार करने के बाद बड़े बड़े लोग वहां मौजूद थे, ऐसा ही थोड़ी थे। न छोटा सा मजमा था, 10-20 हजार का मजमा आ जाए तो हम हैरान हो जाते हैं। अल्लाह के नबी ने 1.25 लाख हाजियों के मजमे दीन का पैगाम पहुंचाया। हम कैसे नबी के चाहने वाले हैं कि 10 आदमी में भी दीन का पैगाम नहीं पहुंचा पाते। सलावत खुदे पर मोहम्मद वाले भाई अल्लाह के नबी ने 1.25 लाख के मजमे में खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने हाथों पर बुलंद करके फरमाया, मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला। अब नबी कह रहे हैं कि जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला। अब जिसने भी नबी को पहले मौला माना था उसका मौला कल भी नबी था, उसका मौला आज भी नबी है, उसका मौला हमेशा नबी रहेगा। अब जब जिसने भी नबी को कल माना था उसे आज भी मानना पड़ेगा। इस जमाने के लोगों, अल्लाह के हबीब हमारे रसूल हैं, अल्लाह के हबीब हमारे रसूल हैं, बता के चांद और सितारे रसूल हैं, उम्मत के नाखुदा हैं, सहारे रसूल हैं। सानी नहीं है कोई रसूले अनाम का, चर्चा है दो जहां में मोहम्मद के नाम। अल्लाह के हबीब हमारे रसूल हैं, बतहा के चांद और सितारे रसूल हैं, उम्मत के नाखुदा हैं, सहारे रसूल हैं। सानी नहीं है कोई रसूले अनाम का, चर्चा है दो जहां में मोहम्मद के नाम का। कि अपनी तरह नबी को कहो ये रहे
رہے خیال نبی بھائی اپنی طرح نبی کو کہو یہ رہے خیال روزے جدا اٹھے گا شفاعت کا جب سوال ہمارا راضی کبھی نہ ہوگا سنو رب ذوالجلال کہ جو عاشق نبی کا غلام ہے وہ جنت اسے ملے گی جہنم حرام ہے جنت اسے ملے گی جہنم حرام ہے علی جس نے بھی کل اللہ کے نبی کی بات مانی ہے وہ آج بھی مانے گا وہ ہمیشہ اللہ کے نبی کو مانے گا اور اللہ کے نبی نے جسے بلند کر کے بتایا ہے ہم اسے بھی بلند کر کے بتائیں گے ہم اسے بھی بتائیں گے ہم اسے بھی دکھائیں گے اللہ کے نبی نے مسجد میں امام حسین پہنچے ہیں جیسے ہی ہوا کا دامن پھنسا امام حسین گرے یا لڑکھائے فوراً سرکار محمد مصطفیٰ نے اللہ کے طٰہٰ نے اللہ کے یاسین نے اللہ کے مزمل نے اللہ کے مدثر نے فوراً خطبے کو روک دیا اور خطبے کو روکنے کے بعد پہنچ گئے جا کے امام حسین علیہ السلام کو اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد امام حسین کو کیا کہا اللہ کے نبی نے حاضہ حسین فارفو ہو اے زمانے والوں پہچان لو یہ حسین ہے بعد میں نہ کہنا یا رسول اللہ میں حسین کو پہچانتا ہی نہیں تھا صلوات پڑھ دے عظمتیا بعد میں نہ کہنا کہ میں حسین کو پہچانتا ہی نہیں تھا بھائی اللہ کے نبی نے جگہ جگہ پہ بڑے ایسے کام انجام دیے ہیں جس پہ تاکہ آنے والے مستقبل میں مسلمان یہ نہ کہنے پائے کہ یا نبی اللہ آپ نے تو پہچانوایا ہی نہیں تھا یا نبی اللہ آپ نے تو دکھایا ہی نہیں تھا یا نبی اللہ میں نے کبھی حسین کو دیکھا ہی نہیں تھا امام حسین کو جگہ جگہ کئی مقامات پر پہچانوایا ہے لے کے جا رہے ہیں کبھی کاندھے پر بیٹھا کر کے پہچانوا رہے ہیں زلفوں کو تھما کر کے امام حسین کو پہچانوا رہے ہیں زمانے والوں دیکھ لو کائنات آج کی بھی زمانے میں اگر کسی کا ناتی آ جائے تو ہر آدمی اپنے ناتی کو گودی میں دبا کر کے لے کر کے پورے گاؤں میں ٹہل کے لگاتا ہے تاکہ محلے والے پہچان جائے یہ فلاں کا ناتی ہے یہ فلاں کا ناتی ہے یہ فلاں کا ناتی ہے ظاہر سی بات ہے سردار انبیاء سردار جنت کو کاندھے پر بٹھال کے پہچانوا رہا اس کے بعد مسلمان کہتا یا نبی اللہ اس کے بعد بھی نہیں پہچان رہے پھر نتیجہ آگے بڑھا اب سرکار محمد مصطفیٰ کے پاس پہنچے بھائی پھولی میں نہ پڑھا جائے تو کہاں پڑھا جائے صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد اللہ کے نبی کو پہچانیے بھائی ہم اللہ کے نبی کو جانتے بھی ہیں مگر نبی کی نہیں مانتے نبی کو ماننا اور ہے نبی کی ماننا اور ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کو بھی مانیے نبی کی بھی مانیے
شیری دہن شاد کام ہے کہ نہیں، زبان شیری دہن شاد کام ہے کہ نہیں، شہد سے میٹھا محمد کا نام۔ بھائی کچھ آپ بھی بولیے نا، صلوات ہے بر محمد والے محمد۔ زبان شیری دہن شاد کام ہے کہ نہیں، شہد کا میٹھا محمد کا نام ہے کہ نہیں، کہ غلام شاہ مدینہ پہ تم ہی ماں سے بتاؤ وائزوں دوزخ حرام ہے کہ نہیں، کہ بغیر اجر بلا امتیاز با تکرار ماں نبی کا فیض زمانے میں عام ہے کہ نہیں، نبی کا فیض زمانے میں عام ہے کہ نہیں، کہ بغیر حب محمد بغیر عشق علی، او بھائی بغیر حب محمد بغیر عشق علی امن نماز کفر ہے سجدہ حرام ہے کہ نہیں۔ ان پیارے پیارے نبی کے پیارے پیارے مت والوں، اے اللہ کے نبی کے ماننے والوں، اللہ کے نبی نے جسے پہچانوایا ہے اسے پہچانو، اللہ کے نبی نے جسے دکھایا ہے اسے دیکھو، اپنی آنکھوں سے تعصب کے چشمے کو ہٹا دیجئے اور تعصب کے چشمے کو ہٹا کر کے مرتبہ اتحاد کے چشمے کو پہن لیجئے، محبت کے چشمے کو پہن لیجئے، اخلاق کے چشمے کو پہن لیجئے، تب سمجھ میں آئے گا تذکرہ محمد مصطفیٰ کیا ہے، تذکرہ آل مصطفیٰ کیا ہے۔ بھائی زمانہ کہتا ہے کہ وہ تو بڑی والی پڑھتے ہیں، وہ چھوٹی والی پڑھتے ہیں، اے بھیا نہ بڑی والی سے مطلب ہے ہمیں، نہ چھوٹی والی سے مطلب ہے ہمیں، مطلب بس اتنا سا ہے کہ صلوات پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، آپس میں بڑے اور چھوٹی صلوات پڑھ کے اختلاف نہ پیدا کیجئے، بلکہ دونوں درود ایک ساتھ پڑھا کیجئے، اتحاد کے پیمانے کو پھیلائیے، محبت کا پیغام دیجئے اور محبت کا پیغام دے کر کے بتائیے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم کالی کملی کے چاہنے والے ہیں، ہم طٰہٰ کے ماننے والے ہیں، ہم یاسین کے ماننے والے ہیں، ہم مزمل کے ماننے والے ہیں، ہم مدثر کے چاہنے والے ہیں، ہم انبیاء کے ماننے والے ہیں۔ اے عزیزان محترم اے عزیزان محترم، اللہ کے نبی نے پہچانوایا ہے، بتایا ہے ہمیں ساری چیزیں۔ بھائی اگر اللہ صرف کتاب بھیج دیتا تھیوری کی، پریکٹیکل کون کرا؟ آپ کے بھولی گاؤں میں اسکول تو ہوگا، مدرسہ بھی ہوگا، ہے نا؟ آپ کے بھولی گاؤں کے مدرسے میں اگر کتابیں بھر دیں، بڑی بڑی موٹی موٹی جلد والی کتابیں بھر دی جائے، بکو بھائی اب پڑھانے والا کوئی نہ ہو، کتابیں زینت بنی رہ جائیں گی اس ادارے کے الماریوں کی، مگر جیسے ہی کوئی پڑھانے والا آ جائے گا، کوئی اچھا ٹیچر آ جائے گا، کوئی اچھا مدرس آ جائے گا، تو وہاں پر بچے جانے لگیں گے، لوگ جانے لگیں گے، روز جائیں گے، پڑھ کے آئیں گے۔ بھائی بھیا جب آپ کے گاؤں کے چھوٹے سے مدرسے میں کتابیں
भर दी जाए, मुदर्रिस ना आए तो उस मदरसे का कोई मतलब नहीं होता। तो जाहिर सी बात है अल्लाह ने किताब भेज दी थ्योरी की, प्रैक्टिकल कराने के लिए अपने हबीब को भेज दिया कि मेरे हबीब जाओ लोगों को पढ़ के सुनाओ, लोगों को बताओ कि देखो ऐसे नमाज पढ़ी जाती है, ऐसे रोजा रखा जाता है, ऐसे ऐसे रुकू में जाया जाता है, ऐसे सजदे में जाया जाता है, ऐसे कयाम में खड़े हुआ जाता है, ऐसे नमाज पढ़ी जाती है। ये अजीजान मोहतरम, हम तो हाथ बांधने और खोलने के चक्कर में पड़े रहे, जमाना हमारे हाथ काटने के चक्कर में पड़ा रहा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। भैया हम तो हाथ बांधने और खोलने के चक्कर में पड़े रह गए, जमाना हमारे हाथ काटने के चक्कर में पड़ा रह गया। और जाहिर सी बात है कि आप खुद ही बता दीजिए कि आपके पास दो हाथ हैं, एक हाथ काट दिया जाए तो काम करेगा? कोई काम करिएगा? हर आदमी कहेगा साहब हम तो एक हाथ के क्या करें। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे नबी के प्यारे प्यारे मत वालों, अल्लाह के नबी की नात पढ़ने वालों, एक पैमाने पे आ जाओ, एक जगह आ जाओ। इसलिए आ जाओ कि अल्लाह एक है, कुरान एक है, नबी एक है। सरकार मोहम्मद मुस्तफा के पास पहुंचे, कहा अल्लाह के नबी आपके दुनिया से पर्दा कर लेने के बाद, आपके दुनिया से जाने के बाद हम लोग इल्म कहाँ से लेंगे, हम लोग नमाज कहाँ से सीखेंगे, हम लोग दीन की बातें कहाँ से सीखेंगे, हम लोग किसके पास जाएंगे। सरकार मोहम्मद मुस्तफा ने एक घर की तरफ इशारा कर दिया, बड़े गौर से सुनिएगा, एक घर की तरफ इशारा कर दिया, कहा यहाँ चले जाना और यहाँ जाने के बाद यहाँ से जो है इल्म ले लेना, यहाँ से जो चाहोगे मिल जाएगा। कहा कैसे मिल जाएगा? ए अल्लाह के नबी जरा बता दीजिए कि अगर कोई बच्चा निकलेगा, कोई बड़ा निकलेगा, कोई बूढ़ा निकलेगा, कोई जवान निकलेगा तो क्या किया जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई छोटा निकला वो भी मोहम्मद होगा, कोई बड़ा निकला वो भी मोहम्मद होगा, कोई जवान निकला वो भी मोहम्मद होगा। कहा अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। भैया कुदरत ने कुछ इस तरह से संवारे हैं मोहम्मद, ईशान भाई, कुदरत ने कुछ इस तरह से संवारे हैं मोहम्मद। अल्लाह के हबीब हैं, प्यारे हैं मोहम्मद। अक्सर दर ज़हरा पे ये जिब्रील ने सोचा पैगाम किसे दूं, ये तो सारे हैं मोहम्मद। सलावत पर मोहम्मद। पैगाम किसे दूं, ये तो सारे हैं मोहम्मद। यहाँ पे आओगे सब के सब मोहम्मद हैं। जब फर्श अदाए इमाम हुसैन बिकती है अल्लाह के नबी की हाल की याद में, जब हम इस फर्श मजलिस को बिछाते हैं तो ना यहाँ छोटे का फर्क है, ना बड़े का फर्क है, ना किसी मसलक का फर्क है, ना किसी जात का फर्क है, ना किसी जातिवाद का फर्क है, बल्कि आओ, आने के बाद अपनी इच्छा से आओ, श्रद्धा के साथ आओ, सुमन के साथ आओ, मोहब्बत के साथ आओ। आने के बाद दरे अहले बैत से जिसे दौलत चाहिए दौलत ले जाओ, माल चाहिए माल ले जाओ, इल्म चाहिए इल्म ले जाओ, औलाद चाहिए औलाद लेकर के चले जाओ। ऐ अजीजाने मोहतरम, यहाँ आने के बाद सब एक बराबर है, एक ही सब पे खड़े हो गए। महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाले।
ये अजीजान मोहतरम, यहाँ से मोहब्बत का पैगाम बांटा जाता है, यहाँ से इंसानियत का पैगाम बांटा जाता है। एक दिन वो भी आया कि जब अल्लाह के रसूल के नवासे को मदीने में रहने नहीं दिया गया, अल्लाह के नबी के नवासे को मदीने में रहने नहीं दिया गया। अल्लाह के नबी के नवासे ने 28 रजबुल मुरज्जब को सन 60 हिजरी को अपने नाना का वतन छोड़ दिया। नाना का वतन छोड़ने के बाद हजरत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मतलब नाना रसूलुल्लाह की मज़ार पे आए, कहा नाना हुसैन जा रहा है, नाना हुसैन का सलाम। ए नाना, अरे जंगल में जाके प्यासों की बस्ती बसाएगा, नाना हुसैन अब न मदीने में आएगा। हादादारो सुगवारो कयामत आ गई। अरे वो भी वक्त आया कि मर्तबा हुसैन मजलूम करबला माँ की लहद पर आए। माँ की लहद पर आने के बाद हुसैन मजलूम करबला ने आवाज, ए अम्मा, अरे लहू लहान चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रसन देखने चलो। लो जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। ए अफादारो सुगवारो कयामत आ गई। मजलूम करबला हुसैन का काफिला 28 रजब को रवाना हुआ। हाँ, अरे तारीख ने अजीब गरीब मंजर लिखा। दूसरी मुहर्रम को ये काफिला इमाम हुसैन करबला पहुंच चुका। हाँ, करबला पहुंचने के बाद तारीख गुजर रही थी, सातवीं मुहर्रम आ गई। बच्चों पे पानी बंद कर दिया गया। बच्चे अलताश की सदा बुलंद कर रहे थे, आए प्यास ने मुझे मार डाला, आए प्यास ने मुझे मार डाला। दिन गुजरता रहा, रात गुजरती रही। ये अतादारो सुगवारो सुबह आशूर नमूदार हो गई। मर्तबा जैसे ही सुबह आशूर नमूदार हुई, हुसैन सुबह से कभी असहाब के लाशे, कभी अंसार के लाशे, अरे कभी आइज़ा क़ुरबा के लाशे हुसैन उठा रहे। अल्लो अदादारो, अरे कयामत आ गई। मर्तबा वो भी वक्त करीब आया कि मर्तबा अब्बास गाजी से बच्चों की प्यास बर्दाश्त न हो सकी। मर्तबा आए आका, ए मेरे मौला हुसैन, मुझे इसने बेगा चाहिए। ए मेरे आका, मुझे जंग की इजाजत दे दीजिए आका। हादादारो सुगवारो कयामत आ गई। मर्तबा अब्बास को जंग की इजाजत तो न मिली, मगर हाँ, टूटा हुआ नेज़ा लिया, मश्क सकीना लिया। मश्क सकीना लेने के बाद जिस अलम के पहरे पर अरे नसरुम मिनल्लाह फतहुन करीब लिखा था, हुसैन ने इशारे से कहा था, लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लो अदादारो कयामत आ गई। अब्बास गाजी मर्तबा रुखसत होकर के फरात की तरफ बढ़े। अब्बास को आता देख करके इधर की फौजें उधर, उधर की फौजें उधर, रास्ता दिया। अब्बास गाजी अली का शेर दिल बेटा फरात के किनारे पहुंचा। मश्क सकीना डुबोई, चुल्लू में पानी लिया। चुल्लू में पानी लेने के बाद एक मर्तबा राहवार की तरफ इशारा कर दिया, मगर राहवार ने अपने मुंह को फेर लिया। मैं कहूंगा ए मौला, अरे शायद राहवार कह रहा हूं, ज़बाने बेज़बानी से आवाज दे रहा, मौला खैमे में छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं, ए आका खैमे में बच्चे प्यासे हैं। लो अदादारो कयामत आ गई। अरे वो भी वक्त आया कि मर्तबा अब्बास गाजी ने मश्क सकीना भरी। मश्क भरने के बाद चाहते हैं खयामे हुसैनी तक पानी पहुंचाए, चाहते हैं छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं, पानी से सैराब हो जाए। लो अदादारो कयामत आ गई। मगर हाँ, अरे ऐसा ना हो सका। कुछ दूर आगे बढ़े थे, एक मलऊन आगे बढ़ा, एक तलवार चलाई, दाहिना बाजू कलम हो गया। आलम ने बाएं हाथों में मर्तबा करवट ले लिया। जैसे ही आलम ने बाएं हाथों में करवट लिया, लो अदादारो कयामत आ गई कि मर्तबा कुछ दूर बढ़े थे, बायां बाजू कलम हो गया। हाँ, जैसे ही बायां बाजू कलम हो गया, अदादारो कयामत आ गई। अरे वो भी वक्त आया कि मर्तबा कुछ दूर आगे बढ़े, एक गुर्ज लगा, एक तीर चला, मश्क सकीना छिदी। अब्बास की आस टूट गई।
دیورات کے زمین پر آئے السلام علیکہ یا عبد اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اے عزادارو قیامت آ گئی ارے وہ بھی وقت آیا ادھر عباس کے سلام نے حسین نے سنا کمر تھام لیا واہ غربتا واہ مصیبتا اے میرا بھیا عباس ارے تیرے مرنے سے کمر جائے تیرے سلام نے حسین کی کمر توڑ دی کمر تھاما واہ عباسہ کا ماتم کرتے ہوئے قریب حضرت عباس پہنچے ہاں ہاں دادارو تاریخ نے لکھا گئے جانے کے بعد ایک مرتبہ سر کو اٹھایا سر کو اٹھانے کے بعد زانو پہ رکھا زانو پہ رکھنے کے بعد ابا کے دامن سے آنکھوں کے خون کو صاف کیا آنکھوں کے خون کو صاف کرنے کے بعد آدادارو قیامت آ گئی ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کا دیدار کیا وصیتیں کرنی شروع کر دی وصیتیں کرتے رہے آخری وصیت کی اے میرے ابا بچپن سے لے کر کے اب تک تم مجھے آقا کہتے آئے ہو ذرا آخری لمحے میں تم مجھے بھیا کہہ دو عباس غازی کی زبان سے ارے بھیا نکلا روح قفس انصری سے پرواز کر گئی اے عزادارو ایک مرتبہ حسین نے جھکا ہوا علم لیا لے کے خیمے کی طرف بڑھے سکینہ نے جیسے ہی علم کو ہاتا ہوا دیکھا ارے قیامت آ گئی وہ بھی وقت آیا سکینہ نے جیسے ہی دیکھا تڑپ گئی آواز دی اے میرے بابا ارے میرا چچا کہاں ہے اب سکینہ کو پانی کی تمنا نہیں مجھے میرا چچا سیالم الذین ظلموا ایام ینقلبون وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزَنَّ قَضَائِهِ تسلیما لِأَمْرِهِ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. جناب انوار صاحب یمو بھائی بہت زیادہ علیل ہے ہاسپٹل میں بھرتی ہے. تمام لوگوں سے گزارش کروں گا 5 مرتبہ اما یجیب کی تلاوت کر کے ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں. پروردگار اور فیل عالم محمد انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء. اما یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں جہاں بھی محبان حیدر کرار محبان آل رسول ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارہ جو مفروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما. پروردگارہ ہماری اس عبادتوں کو قبول فرما. پروردگارہ امام زمانہ کا ظہور ہو ناصر و مشمار فرما. اللہم صلی علی محمد.